Good morning. Welcome to Sri Venkateswara College of Arts and Science from Amlapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. My name is Brahmanagalakshmi. My subject is computer science. Today, third BSc students having one of the paper, computer paper. In that computer paper, web technology. That computer paper name, web technology. Already discussed to unit 2 in the previous video about cascading style sheet. In the previous video, unit 2 cascading style sheet. ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోలో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇన్ దిస్ వీడియోలో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ సిఎస్ఎస్ కలర్ గురించి చెప్పుకుందాం. అబౌట్ ద సిఎస్ఎస్ కలర్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ కలర్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో సిఎస్ఎస్ కలర్ సిఎస్ఎస్ brings 16,77,216 colors to our disposal. They can take from of a name RGB or hexacodes. These are 16 valid predefined color names. These are aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white and yellow. Transparent is also valid. The three values in the RGB value are from 0 to 255. Three values when in the RGB value లో three values ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి 0 to 255. 0 being the lowest element. 0 is the being part and lowest element. 255 being the height level. 0 is the being the lowest element, first element, and 255 being the height level, first element. 255 is the high level element. This property takes three values. Three values. That values red, green, blue. Red, green, blue is also RGB value or from RGB value and 0 to 250 values. That colors red, green, blue. RGB value 00 black. RGB 0 value is 000 black. RGB 255 00 full red. RGB value 255 0 full red. CSS colors hexacode. CSS colors hexacode. A hexacode is a 6-digit representations of a color. The first 2 digits represent a red value, the next 2 digits represent a green value, and the last 2 digits represent blue value. The hexacode will be. A hexacode is a 6-digit representations. A hexacode is a 6-digit representation of color. The first 2 digits. ఫస్ట్ 2 digits కలర్ రిప్రజెంటేషన్. హెక్సాకోడ్ ఇది అనేది 6 digit. హెక్సాకోడ్ అనేది 6 digit రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. కలర్ ద ఫస్ట్ 2 digits. కలర్ ద ఫస్ట్ 2 digits represent a red value. The next 2 digits represent green value. ఫస్ట్ 2 digits అనేవి రిప్రజెంట్ రెడ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 digits నెక్స్ట్ 2 digits ఏమో గ్రీన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ది లాస్ట్ 2 digits రిప్రజెంట్ బ్లూ వాల్యూ. లాస్ట్ 2 digits వాల్యూస్నేమో బ్లూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది హెక్సాకోడ్ విల్ బి ప్రొసీజ్డ్. ది హెక్సాకోడ్ విల్ బి ప్రొసీజ్డ్ బై pound. Hexacode will be processed by pound or slash sign. /00000 black. /FF0000 full red. ఈ హెక్సాకోడ్ సిఎస్ఎస్ కలర్లో హెక్సాకోడ్ అనేది హెక్సాకోడ్ ఈజ్ ఏ 6-digit representation of a color. The first 2 digits represent a red value, the next 2 digits represent a green value, and the last 2 digits represent blue value. The hexacode will be preceded by a pound or slash sign. మనకి ఈ సిఎస్ఎస్ కలర్స్లో హెక్సాకోడ్లో వచ్చేటప్పటికి 6 digits రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
ఫస్ట్ 2 డిజిట్ రిప్రజెంట్ చేసేది ఏమో రెడ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 డిజిట్ రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూ ఏమో గ్రీన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూ ఏమో బ్లూ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇవి ఎక్సా కోడ్ని ప్రాసెస్ చేస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్సా కోడ్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఈ ఎక్సా కోడ్ అనేది అలాగే పౌండర్/సైన్తో ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ CSS ప్యాడింగ్. వాట్ ఈస్ ద CSS ప్యాడింగ్? CSS ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ స్పేస్ అరౌండ్ an elements content inside of any defined CSS padding properties are used to generate space around an element content inside of any defined border. CSS padding properties are used to generate space around an element's content inside of any defined border. మన CSS ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే CSS ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసినప్పుడు అవి మన ఎలిమెంట్స్ యొక్క కంటెంట్ మధ్యన ఎలిమెంట్ కంటెంట్గా తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఎలిమెంట్స్ కంటెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ కంటెంట్ దాని యొక్క చుట్టూ ఇన్సైడ్ అవునా అవుట్ సైడ్ అవునే ఒక బార్డర్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఒక స్పేస్ని అంటే ఒక బార్డర్గా డిఫైన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నామంటే CSS ప్యాడింగ్. CSS క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇందులో ప్రాపర్టీస్లో CSS యొక్క ప్యాడింగ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్యాడింగ్ అంటే మనం తీసుకున్న కంటెంట్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కంటెంట్కు ఇన్సైడ్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ ఒక బార్డర్ కింద ఒక స్పేస్ వైజ్లో మన బార్డర్ కింద డిఫైన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నామంటే CSS ప్యాడింగ్. CSS ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ స్పేస్ అరౌండ్ an element's content inside of any defined border. CSS has properties for specifying the padding for each side of an element. Padding top, padding bottom, padding left, padding right. CSS has properties for specifying the padding. ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ప్రాపర్టీస్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అలా ప్యాడింగ్ కోసం ఫర్ ఈచ్ సైడ్ ప్రతి సైడ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఫర్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ యాన్ ఎలిమెంట్ ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క సైడ్ని ప్యాడింగ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎలా ప్యాడింగ్ టాప్ సైడ్ ఎలిమెంట్ యొక్క టాప్ సైడ్ ప్యాడింగ్ అప్లై చేయొచ్చు. అలాగే ఎలిమెంట్కి ప్యాడింగ్ బాటమ్, ఎలిమెంట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్, ప్యాడింగ్ రైట్. ఇలా మనకు టాప్ సైడ్, బాటమ్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ అనేది కూడా మనం ప్రతి సైడ్ మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. CSS ప్రాపర్టీస్ ఫర్ స్పెసిఫైయింగ్ ది ప్యాడింగ్ ఫర్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. ప్యాడింగ్ టాప్, padding top, padding bottom, padding left, padding right. All the padding properties can have the following values. మొత్తం ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ప్యాడింగ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఫాలో అవుతుందంటే దాని యొక్క వాల్యూస్ ప్యాడింగ్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఫాలో అవుతుందనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాడింగ్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది? లెంత్ పర్సెంట్ ఇన్హెరిట్. దీని యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉంది? ప్యాడింగ్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే లెంత్, పర్సెంట్ అండ్ ఇన్హెరిటెంట్. లెంత్ వచ్చేటప్పటికి స్పెసిఫైస్ ఏ ప్యాడింగ్ ఇన్ PX, PT, CMT. లెంత్ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తున్నామంటే ప్యాడింగ్కి లెంత్ ఎలా స్పెసిఫై ఇన్ PX, PT, CM ఎక్సెట్రా. PX వాల్యూస్, PT వాల్యూస్, సెంటీమీటర్లు ఎక్సెట్రా మనం వాల్యూస్ని లెంత్ యొక్క వాల్యూస్ని ఈ వేలో స్పెసిఫై చేస్తాం. పర్సెంట్ స్పెసిఫైస్ ఏ ప్యాడింగ్ ఇంటూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉంటుందో అనేది పర్సెంట్ వేలో ఈ ప్యాడింగ్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. పర్సెంట్ స్పెసిఫైస్ ఏ ప్యాడింగ్ ఇన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిట్. Specify that the padding should be inherited from the parent element. Specifies that the padding should be inherited from the parent element. Parent element నుంచి మనం ఇన్హెరిటెంట్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. ప్యాడింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం? పేరెంట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటే ఆ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచి మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్యాడింగ్గా స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట.
డైరెక్షన్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. డైరెక్టరీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. కర్ల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ప్యాడింగ్ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం, టాప్ సెట్. దాని యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను మీకు, పిఎక్స్, పిటి, సెంటీమీటర్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ 50 పిఎక్స్ అని తీసుకుని సెమికాల్తో టర్మినేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ బాటమ్, టాప్ ఇప్పుడు బాటమ్ తీసుకున్నాం, బాటమ్ కూడా 50 పిఎక్స్తో సెమికాల్తో టర్మినేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ 80 పిఎక్స్, ప్యాడింగ్ రైట్ సైడ్ 30 పిఎక్స్ క్లోజ్ చేశాను. డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట. దాని యొక్క వాల్యూస్ ఎలాగా 50x, 50 పిఎక్స్, 80 పిఎక్స్, 30 పిఎక్స్ ఇలా టాప్, బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్ సైడ్గా మనం డైరెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ప్యాడింగ్ అనేది ఎన్ని డైరెక్షన్లో చేస్తాం, టాప్ సైడ్, బాటమ్ సైడ్ అనేది డైరెక్షన్ చేస్తాం అనమాట, క్లోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ ఫాంట్ స్ట్రెచ్. సిఎస్ఎస్లో ఫాంట్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఫాంట్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ వేరు, సిఎస్ఎస్సి ప్రాపర్టీస్ వేరు. ఇక్కడ కలర్, సిఎస్ఎస్ కలర్ వేరు, సిఎస్ఎస్ ఫాంట్ స్ట్రెచ్. ఫాంట్ యొక్క స్ట్రెచ్చింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ది ఫాంట్ స్ట్రెచ్ ప్రాపర్టీ మేక్స్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ వైడర్ ఆర్ narrow that the font's default character width. The font stretch property makes text character. ఈ ఫాంట్ స్ట్రెచ్ ఎలాగా ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ టెక్స్ట్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా, వైడర్, చాలా వైడర్గా అండ్ నేరోగా, వైడర్గాను అంటే విడ్త్గాను నేరోగాను మనం ఫాంట్ యొక్క స్ట్రెచ్ని డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ద ఫాంట్స్ డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ విడ్త్. అది ఫాంట్ డిఫాల్ట్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ యొక్క విడ్త్ నేరో చేయడాన్ని కూడా ఫాంట్ యొక్క డిఫాల్ట్గా వస్తాయి అనమాట. ఈ వైడర్ నేరో అనేది ఫాంట్కి డిఫాల్ట్గా ఉండే క్యారెక్టర్ ఏదంటే విడ్త్ అనమాట. ది ఫాంట్ స్ట్రెచ్ ప్రాపర్టీ మేక్స్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ వైడర్ నేరో దట్ ద ఫాంట్స్ డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ విడ్త్. సింటాక్స్. ఫాంట్ స్ట్రెచ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఫాంట్ స్ట్రెచ్ అల్ట్రా కండెన్స్డ్, ఎక్స్ట్రా కండెన్స్డ్. ఫాంట్ స్ట్రెచ్ ఎలాగా, అల్ట్రా కండెన్స్డ్, ఎక్స్ట్రా కండెన్స్డ్. కండెన్స్డ్లో మళ్ళీ సెమీ కండెన్స్డ్, నార్మల్, సెమీ. కండెన్స్డ్లో సెమీ కండెన్స్డ్ అండ్ నార్మల్, సెమీ కండెన్స్డ్. ఎక్స్పాండ్ చేయడంలో ఏముంది, ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, అల్ట్రా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఇనీషియల్ చేయొచ్చు, ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు. ఇనీషియల్ నుంచి చేయొచ్చు అంటే ఫాంట్ స్ట్రెచ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది మనకి, కండెన్స్డ్, అల్ట్రా కండెన్స్డ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా కండెన్స్డ్ ఉంటుంది. ఈ కండెన్స్లో సెమీ కండెన్స్డ్లో నార్మల్ అనేవి కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పాండ్ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, అల్ట్రా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇనియర్ స్టేజ్లో కూడా మనం ఈ ఫాంట్ స్ట్రెచ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫాంట్ స్ట్రెచ్ని ఎన్ని వేలో సిఎస్ఎస్ కోడింగ్లో మనం ఫాంట్ స్ట్రెచ్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు అనేది ఈ సింటాక్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ హైట్ అండ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ. సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ యొక్క ప్రాపర్టీ హైట్ అండ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ. CSS height and width property. The height and width property are used in set the height and width of an element. The height and width properties do not include padding, border and image margins. They set the height and width of the area inside the padding, border and margin of an element. The height and width property are used in set the height and width of an element. The height and width property are used in set the height and width of an element. ఒక ఎలిమెంట్కి మనం హైట్ అండ్ విడ్త్ అంటే ఒక ఎత్తు వెడల్పుని మనం ఒక సెట్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాపర్టీ, ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ అనే ప్రాపర్టీని మనం ఒక సెట్ కింద తీసుకుని ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక సెట్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ది హైట్ అండ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ డు నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ప్యాడింగ్. కానీ ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ప్యాడింగ్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాం. మనం ప్యాడింగ్లో ఏం చెప్పుకున్నా కూడా ప్యాడింగ్లో ఏముంటుంది, లెంత్, పర్సెంట్, ఇన్హెరిటే ఉంటాయి.
ప్యాడింగ్ అనేది ఏముంది, లెంత్ పర్సెంట్ ఇన్హెరిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, బాటము లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ అనేది ఉంటాయి. కానీ ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ అనేది మాత్రం ఇన్నున్నా మనకి ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ అనేది మాత్రం మన ప్యాడింగ్లో అప్లై చేయలేం. border and margins they set the height and width of the area inside the padding border. కానీ border margin వచ్చేటప్పటికి ఈ సెట్ అనేది ఆ హైట్కి కానీ విడ్త్ కానీ మన బార్డర్ కానీ మార్జిన్ కానీ అప్లై చేయాలనుకో ఏరియాలో ఇది ప్యాడింగ్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ప్యాడింగ్లోనే చేయగలం. ఇన్సైడ్ ద ప్యాడింగ్ బార్డర్ అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్కి మనం బార్డర్ హైట్కి విడ్త్కి సంబంధించిన బార్డర్ని ప్యాడింగ్లో చేయగలం, ప్యాడింగ్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. కానీ హైట్ విడ్త్ యొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్ కానీ విడ్త్ కానీ అవి మనం ప్యాడింగ్లో చేయలేమన్నమాట. అది సిఎస్ఎస్ హైట్ అండ్ width property. The height and width property are used and set the height and width of an element. The height and width properties do not include padding, border and margins. They set the height and width of the area inside the padding, border and margin of an element. Direction డైరెక్టరీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్గా డైరెక్టరీ చూద్దాం. హైట్ 200 px, విడ్త్ 50 px. ఇది ప్యాడింగ్లో లేదు. ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్ విడ్త్ అనమాట. హైట్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఉంది, 200 px టర్మినేటెడ్ బై సెమికోన్, విడ్త్ 50% టర్మినేటెడ్ బై సెమికోన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ టర్మినేటెడ్ బై సెమికోన్ కర్ల్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇది ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇలాగా అంటే సిఎస్ఎస్లో తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్ని విడ్త్ని ఎలా డిఫైన్ చేయగలం అన్నది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్లో కంటెంట్ని బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ ఉన్న కంటెంట్ని సిఎస్ఎస్లో బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ ఒక బ్లాక్ని ఫార్మాట్ చేయలేదు. సిఎస్ఎస్లో కంటెంట్ని ఒక బ్లాక్గా ఫార్మాట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నా, బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్లో ఒక కంటెంట్ని ఒక బ్లాక్గా ఫార్మాట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏంటో తెలుసుకుందాం. A block formatting content is a part of Visual CSS rendering of web page. Rendering means translation. A block formatting content is a part of Visual CSS rendering of web page. It is the reason without specified limits. లిమిట్స్ అనేది చూపించకుండా ఉన్న మీనింగ్ని ఏమంటాం, రీజన్ అంటాం. It is the reason in which the layout of block boxes occurs and in which floats inheritance with each other. A block formatting content is a part of Visual CSS rendering of web page. వెబ్ పేజ్ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా ఉండాలంటే విజువల్ వైజ్ ఉండాలి. ఒక పార్ట్ ఎలా ఉండాలంటే కంటెంట్ యొక్క ఫార్మాటింగ్ బ్లాక్ ఎలా ఉండాలంటే దాని యొక్క బ్లాక్ ఎలా ఉండాలి, కంటెంట్తో ఫార్మాట్ చేస్తున్నాం. అలా ఫార్మాట్ చేసిన ఒక బ్లాక్ని దాని యొక్క విజువల్ ఎలా ఉండాలంటే మనం ఆ వెబ్ పేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ విచ్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్సెస్ అకరస్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఫ్లోట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా లిమిటేషన్ లేకుండా లేఅవుట్ అనేది ఒక బ్లాక్ కింద ఒక బ్లాక్ వైజ్ అండ్ బాక్స్ వైజ్ మనకి విజిబుల్ అవుతూ ఉండాలి. అండ్ విచ్ ఫ్లోట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్, దాని యొక్క ఫ్లోట్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఇన్హెరిటెన్స్, ప్రతిదీ ఇన్హెరిటెన్స్ వేలో ఒక బాక్సెస్ వేలో బ్లాక్ అవుతూ ఒక స్పెసిఫిక్ లిమిటేషన్ అంటూ లేకుండా రన్ అవుతూ ఉండాలి, ట్రాన్స్లేషన్ అవుతూ ఉండాలి. ఏ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ విజువల్ CSS rendering of web page. It is the reason in which the layout of block boxes occurs and in which floats inheritance with each other. The block formatting content is created by one of the following. ది బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఈ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ని ఒక బ్లాక్ కింద ఫార్మాట్ చేస్తున్నాం, అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనేది 1 by 1 మనం ఫాలో అవుతాం. ది బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ది రూట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కంటెంట్స్ floats.
ఇది రూట్ ఎలిమెంట్. ఇందులో ఉండే ఎలిమెంటు ఒక రూట్ వేలో కానీ సంథింగ్ దట్ కంటైన్స్, అది ఒక ఏదో ఒక కంటెంట్ని కలిగి ఉండాలి. అంటే రూట్ వేలో ఉండాలి లేదా ఒక కంటెంట్ కూడా కలిగి ఉండాలి. ఫ్లోట్స్ వేలో ఉండాలి. థర్డ్ది అబ్సల్యూట్లీ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ పొజిషన్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆర్ ఫిక్స్డ్. అబ్సల్యూట్గా పొజిషన్డ్ ఎలిమెంట్స్, మనం ఎలిమెంట్స్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి, అబ్సల్యూట్గా ఉండాలి. లేదా ఎలిమెంట్స్ వేర్ పొజిషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆర్ ఫిక్స్డ్, లేదా ఎలిమెంట్స్ యొక్క పొజిషన్ అనేది అబ్సల్యూట్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఉండాలి. ది రూట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ది రూట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఆర్ కంటైన్స్ ఫ్లోట్స్. సెకండ్ is floats. Third one is absolutely positioned elements or elements where position is absolutely or fixed. Fourth content is inline blocks, elements with display inline blocks అయి ఉండాలి. ఫోర్త్ ఏంటి, ఇన్లైన్ బ్లాక్స్ అవ్వాలి. ఏంటి, ఎలిమెంట్స్ విత్ డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్స్. ఎలిమెంట్స్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉండాలి, ఇన్లైన్ బ్లాక్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉండాలి. ఇందులో టేబుల్ సెల్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ టేబుల్ క్యాప్షన్ అనేది కూడా ఉండాలి. ఎలిమెంట్స్ విత్ డిస్ప్లే టేబుల్ క్యాప్షన్. ఎలిమెంట్స్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, టేబుల్ యొక్క క్యాప్షన్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి. బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా బ్లాక్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లో రూట్. డిస్ప్లేయింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఫ్లో వేలో ఒక రూట్ వేలో వెళ్తూ ఉండాలి. స్పాన్ ఆల్. కాలం అనేది ఎలా ఉండాలి, స్పాన్ ఆల్. ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, ఒక కంటెంట్ యొక్క ఫార్మాట్ని బ్లాక్గా డిజైన్ చేస్తున్నాం. అది ఎలా, ది రూట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కంటైన్స్ ఫ్లోట్స్, అబ్సల్యూట్లీ పొజిషన్డ్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ పొజిషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఇన్లైన్ బ్లాక్స్, ఎలిమెంట్స్ విత్ డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్స్. టేబుల్ సెల్స్, టేబుల్ క్యాప్షన్స్, ఎలిమెంట్స్ విత్ డిస్ప్లే టేబుల్ క్యాప్షన్. బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, display flow root, column span all. Block formatting contexts are important for the positioning, float and clear of floats. Block formatting అనేది ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ అనేది కంటెంట్ యొక్క బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సిఎస్ఎస్లో ఫర్ ద పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్ అండ్ క్లియరింగ్ ఫ్లోట్స్. ఈ కంటెంట్ యొక్క ఫ్లోరింగ్ ఎలా ఉండాలంటే చాలా క్లియర్గా, దాని యొక్క కంటెంట్ యొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. అండ్ ఫ్లోట్స్ వేలో రన్ అవుతూ ఉండాలి. ది బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్షన్స్. ది బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ important exceptions. The block formatting contents prevent margin collapse. The block formatting contents prevent margin collapse. ఇక్కడ మార్జిన్ని, ఒక బ్లాక్ ఫార్మాట్ కంటెంట్ని మనం ఆపాలంటే ఒక మార్జిన్ ద్వారా కొలాప్స్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక మార్జిన్ ద్వారా మనం దాన్ని కొలాప్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్ని మనం ఆపొచ్చు అనమాట. బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెంట్స్ కంటైన్ ఫ్లోట్స్. బ్లాక్ ఫార్మాట్లో ఉండే కంటెంట్ అనేది ఎలా కంటైన్ అయితే ఫ్లోట్ వేలో కంటైన్ అవుతూ ఉండాలి. బ్లాక్ ఫార్మాట్ కంటెంట్స్ డు నాట్ ఓవర్లాప్ ఫ్లోట్స్. అంటే బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్లో మన కంటెంట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అది ఎలా ఉండకూడదు, ఓవర్లాప్ ఫ్లోట్ అంటే ఒకదానొకటి లైన్ బై లైన్ ఇలా అనేది ఉండకూడదు. బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెక్స్ట్ అనేది డు నాట్ ఓవర్లాప్ ఫ్లోట్లో కంటెంట్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు సిఎస్ఎస్ లేయర్స్. ది సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ రిఫర్ టు అప్లైయింగ్ ది z-index properties to element that overlap with each other. CSS gives us opportunity to create layers of various divisions. The CSS layers refer to applying the z-index properties to element that overlap with each other. CSS gives us opportunity to create layers of various divisions. ఈ సిఎస్ లేయర్స్ వచ్చేటప్పటికి మన జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీస్ని రెఫర్ చేస్తూ ఈ సిఎస్ఎస్ని లేయర్ వైజ్లో అప్లై చేయొచ్చు.
ఎవరికి చేస్తున్నాం ఇదంతా? ఎలిమెంట్, టు ఎలిమెంట్ దట్ ఓవర్లాప్. ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఓవర్లాప్ ఎలా ఉండాలి అంటే దానికి మనం ఎలా ఆ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఏ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తున్నాం, జెట్ ఇండెక్స్ అనే ప్రాపర్టీని రిఫర్ చేస్తా ఈ సిఎస్ఎస్ని లేయర్ కింద డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. విత్ ఈచ్ అదర్ సిఎస్ఎస్ గివ్స్ అస్ ఆపర్చునిటీ టు క్రియేట్ లేయర్స్ టు వేరియస్ డివిజన్స్. ఈ సిఎస్ఎస్ అనేది ఒక ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది. ఏంటి? లేయర్స్గా క్రియేట్ చేయడం. అది అలాగే డివిజన్, వేరియస్ డివిజన్స్లో, వేరియస్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ డివిజన్స్లో మనం లేయర్గా క్రియేట్ చేసే ఆపర్చునిటీ సిఎస్ఎస్లో పాసిబిలిటీస్ వస్తాయన్నమాట. ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి? ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ద స్టాక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ విత్ గ్రేటర్ స్టాక్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ an element with a lowest stack order. Z index property only works on position element. The Z index property is used along with the position property to create an effect of layers. You can specify which element should come on top and should element come at bottom. Use position value is one of absolutely fixed and relative. జెడ్ ఇండెక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా స్పెసిఫై? స్టాక్ ఆర్డర్లో ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ని ఒక స్టాక్ వేలో స్పెసిఫై చేసేదాన్ని ఏమంటున్నామంటే జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ. జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ని ఒక స్టాక్ వేలో, స్టాక్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ స్టాక్ ఆర్డర్ వేలోని స్పెసిఫై చేస్తుంది. విత్ గ్రేటర్ స్టాక్, అది అలాగా విత్ గ్రేటర్ స్టాక్, ఎక్కువ స్టాక్ వాల్యూస్తో ఒక ఆర్డర్లో స్పెసిఫై అవుతుంటుంది. ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ విత్ లోయెస్ట్. ఈ ఆర్డర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆన్ ఎలిమెంట్కి ముందే విత్ లోయెస్ట్ స్టాక్ ఆర్డర్తో ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది జెడ్ ఇండెక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఎలా స్పెసిఫై చేస్తుంది? స్టాక్ ఆర్డర్లో స్పెసిఫై చేస్తుంది. దేనికి స్టాక్ ఆర్డర్? ఎలిమెంట్ యొక్క గ్రేటెస్ట్ వాల్యూని స్టాక్ ఆర్డర్లో స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. అది గ్రేటెస్ట్ వాల్యూగా స్టాక్ వాల్యూ రిఫర్ చేస్తుంది. అది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ముందేమో గ్రేటెస్ట్ ఆర్డర్లో స్టాక్ వాల్యూ ఆర్డర్ చేస్తుంది. అండ్ లోయెస్ట్ ఆర్డర్లో కూడా ఇది స్పెసిఫై చేస్తుంది. జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ వర్క్స్ అండ్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్నే డిఫైన్ చేయగలదు. జెడ్ ఇండెక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్నే మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలదు. జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద పొజిషన్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ లేయర్స్. ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ యూజ్ అవుతుంది కదా. ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం? సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ సిఎస్ఎస్ లేయర్ క్రియేట్ ఎలా వెరీ ఎఫెక్టివ్, చాలా ఎఫెక్టివ్గా అవ్వడానికి ఆ సిఎస్ఎస్ లేయర్ అనేది ఎఫెక్టివ్ అవ్వడానికి మనం ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. యూ క్యాన్ స్పెసిఫై విచ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ కమ్ అండ్ టాప్ అండ్ షుడ్ ఎలిమెంట్ come at bottom. Use position values one of absolute fixed and relative. ఇలా స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఎలా స్పెసిఫై అవుతుంది అంటే అయితే టాప్ సైడ్ లేదా బాటమ్ సైడ్ దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ అబ్సల్యూట్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ ఫిక్స్డ్ గాను అండ్ అబ్సల్యూట్ గాను ఎట్ సైడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే టాప్ సైడ్ ఆర్ బాటమ్ సైడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. రిలేటివ్గా కూడా ఉంటుంది. ఏ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ కెన్ హెల్ప్ యూ టు క్రియేట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ వెబ్ పేజ్ లేఅవుట్స్. ఒక జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకున్నామంటే ఆ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది అంటే మన వెబ్ పేజ్ని లేఅవుట్ కింద క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాంప్లికేట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. క్రియేట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ వెబ్ పేజ్ లేఅవుట్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అది ఎలాగన్నది ఎగ్జాంపుల్గా తెలుసుకుందాం. HTML ఫైల్ ఉంది. HTML ఫైల్లో హెడ్లో ఒకటి నేమ్ ఇచ్చాను, నేను టైటిల్ ఇచ్చాను, క్లోజ్ చేశాను. బాడీ సెక్షన్లో డివిజన్ చేస్తున్నాను. ఈ జెడ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నా? బాడీ సెక్షన్లో డైరెక్టరీ స్టైల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్, విడ్త్ 300 పిక్స్, హైట్ 100 పిక్స్, పొజిషన్ రిలేటివ్, టాప్ 10 పిక్స్, లెఫ్ట్ 80 పిక్స్ విత్ టర్మినేటెడ్ సెమీకోలన్. జెడ్ ఇండెక్స్ 2 డైరెక్షన్ క్లోజ్ చేసాం.
మళ్ళీ డైరెక్షన్ స్టైల్ డైరెక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో విడ్త్ 300 పిక్స్ హైట్ 100 px పొజిషన్ రియల్టీ పొజిషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి రియల్టీ టాప్ 60 px లెఫ్ట్ 30 px జెడ్ ఇండెక్స్ మళ్ళీ డైరెక్షన్ క్లోజ్ చేస్తాం మళ్ళీ డైరెక్షన్ స్టైల్ స్టార్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ విడ్త్ px అంటే 3 కంటెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ 3 కంటెంట్స్ లేయర్గా రావాలి ఇక్కడ ఒక కంటెంట్ ఇదొక కంటెంట్ సెకండ్ కంటెంట్ ఇది థర్డ్ కంటెంట్ ఇది విడ్త్ 300 px హైట్ 100 పిక్స్ పొజిషన్ రియల్టీ టాప్ 220 పిక్స్ లెఫ్ట్ 120 జెడ్ ఇండెక్స్ 30 జెడ్ ఇండెక్స్ 30 ఇక్కడ జెడ్ ఇండెక్స్ 1 ఇక్కడ జెడ్ ఇండెక్స్ 2 ఇలా ఒక లేయర్ వైజ్లో ఈ 3 కలిపి మనం ఒక లేయర్లో క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట డైరెక్షన్ బాడీ HTML అంటే ఇక్కడ 3 కంటెంట్స్ అంటే 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి ఈ 3 లేయర్స్ని 3 లేయర్స్ కింద క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేసాం జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీస్ని యూస్ చేసాం అనమాట జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీస్ని యూస్ చేసాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూస్ చేసి మనం ఫస్ట్ లేయర్లో ఏంటి HTML ఫైల్లో బాడీ సెక్షన్ ఏం చేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాం బ్యాక్గ్రౌండ్ డివిజన్ యొక్క స్టైల్ ఏంటి డివిజన్ యొక్క స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చి రెడ్ ఇచ్చి దాని యొక్క విడ్త్ హైటు పొజిషను టాప్ సైడు లెఫ్ట్ సైడ్ అని ఇచ్చాం టాప్ సైడు అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ జెడ్ ఇండెక్స్ 2 ఇచ్చాం అక్కడ ఒక డైరెక్షన్ క్లోజ్ చేసాం సెకండ్ డైరెక్షన్ స్టైల్ వచ్చేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో ఇచ్చాం ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం రెడ్ ఇచ్చాం తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో ఇచ్చాం ఇచ్చి ఇక్కడ విడ్త్ హైట్ పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి రిలేటివ్గా ఉండాలి ఇక్కడ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటే రిలేటివ్గానే ఇచ్చాం ఇక్కడ పొజిషన్ కూడా రిలేటివ్గా టాప్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాం టాప్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ టాప్ టు లెఫ్ట్ జెడ్ ఇండెక్స్ 1 అని ఇచ్చాం అక్కడ డైరెక్షన్ క్లోజ్ చేసాం థర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ ఇచ్చి ఇక్కడ పొజిషన్ విడ్త్ హైట్ పొజిషను రియల్టీ టాప్ లెఫ్ట్ జెడ్ ఇండెక్స్ 30 ఇలా డైరెక్షన్ 3 లేయర్స్కి క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ని క్రియేట్ చేసాం అనమాట మోర్ వెబ్ పేజెస్ మీద మనం మోర్ వెబ్ పేజెస్ని లేయర్స్ కింద వెబ్ పేజీలు లేయర్స్ కింద క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ని యూస్ చేస్తాం అనమాట CSS మోడల్ బాక్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా CSS model box. All HTML elements can be considered as boxes in CSS. The term box model is used when talking about design and layout. All HTML elements can be considered as boxes. మొత్తం HTML లాంగ్వేజ్లో ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక బాక్స్ వైజ్లో కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్ సిఎస్ఎస్ ది టర్మ్ బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ టేకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ కానీ సిఎస్ఎస్లో వచ్చేటప్పటికి దీస్ మోడల్ బాక్స్ ఈ బాక్స్ యొక్క మోడల్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ టేకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ మనం ఎలాగైతే తీసుకున్నామో డిజైన్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో దాని యొక్క లేఅవుట్ ఎలాగ ఉన్నది అనేది బేస్ చేసుకుని మనం బాక్స్ మోడల్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట CSS box model consists of margins, borders, padding and the actual L content. CSS box మన HTML లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి HTML లాంగ్వేజ్ని ఎలిమెంట్స్ని ఒక బాక్స్ వేలో కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కానీ CSS మోడల్లో వచ్చేటప్పటికి దీని బాక్స్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం తీసుకున్న డిజైన్ బట్టి లేఅవుట్ని బట్టి మోడల్ డిజైన్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఆ CSS బాక్స్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మార్జిన్స్తోని బోర్డర్స్తోని ప్యాడింగ్తోని అండ్ యాక్చువల్ ఎలిమెంట్ కంటెంట్ అండ్ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఏ కంటెంట్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ కంటెంట్కి సంబంధించిన విధంగా ప్యాడింగ్ బోర్డర్ మార్జిన్స్ ఉండే బాక్స్ని సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అంటాం సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ all HTML elements can be considered as boxes in CSS. This box model is used when taking about design and layout. CSS box model consists of margins, borders, padding and the actual content ఎలా ఉండాలి ఈ బాక్స్ మోడల్లో కంటెంట్ ప్యాడింగ్ బార్డర్ వేలో మార్జిన్ వేలో బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ సిఎస్ఎస్ మోడల్లో కంటెంట్ ప్యాడింగ్ బార్డర్ మార్జిన్ బేస్ చేసుకునే బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే కంటెంట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వేర్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజెస్ అపియర్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వేర్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజెస్ అపియర్ ఈ కంటెంట్లో అనేది టెక్స్ట్
ఈ కంటెంట్ యొక్క బాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక టెక్స్ట్ వేలోనే ఒక ఇమేజ్, టెక్స్ట్ ఎక్కడైతే టెక్స్ట్ అవ్వచ్చు, ఇమేజ్ అవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ అయినా కనిపించవచ్చు, ఇమేజ్ అయినా కనిపించవచ్చు ఈ కంటెంట్ బాక్స్లో. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ బాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, క్లియర్స్ ఆర్ ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్, ది ప్యాడింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాను కదా, ఈ ప్యాడింగ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది. అక్కడ మనం తీసుకున్న కంటెంట్కి అరౌండింగ్ అంతా ఈ ప్యాడింగ్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్యాడింగ్ ఈజ్ క్లియర్స్ అండ్ ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్, ది ప్యాడింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. మనం తీసుకున్న కంటెంట్ యొక్క సరౌండింగ్, దాని రౌండ్ ఆ ఏరియా చుట్టూ ప్యాడింగ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బోర్డర్ వచ్చేటప్పుడు ఏ బోర్డర్ దట్ గోస్ టు అరౌండ్ ద ప్యాడింగ్ అండ్ కంటెంట్. బోర్డర్ చుట్టూ కూడా ఆ బోర్డర్ చుట్టూ ప్లేస్ కూడా ప్యాడింగ్ కంటెంట్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మార్జిన్ క్లియర్స్ అండ్ ఏరియా అవుట్ సైడ్ ది బోర్డర్, ది మార్జిన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. మార్జిన్ ఈజ్ క్లియర్స్ అండ్ ఏరియా అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియానంతా క్లియర్ చేస్తుంది దేంతో, మార్జిన్తో. ది మార్జిన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఈ బార్డర్ అనేది కూడా ఒక మార్జిన్ వేలో ట్రాన్స్పరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మన సిఎస్ఎస్ మోడల్ యొక్క బాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే HTML ఎలిమెంట్ని ఒక బాక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అలాగే సిఎస్ఎస్లో కూడా బాక్స్ మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే మనం తీసుకున్న కంటెంట్ యొక్క మనం తీసుకున్న కంటెంట్ యొక్క లేఅవుట్ని బట్టి అది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ లేఅవుట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ బార్డర్ లేఅవుట్ ఎలా ఉంటుందంటే మార్జిన్ వైజు, బార్డరు, ప్యాడింగు, మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క యాక్చువల్ కంటెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఈ 3 క్రియేట్ అవుతాయి. అది కంటెంట్, ప్యాడింగ్, బార్డర్, మార్జిన్ బేస్ చేసుకుని మన సిఎస్ఎస్ బాక్స్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మార్జిన్, ప్యాడింగ్, కంటెంట్, ప్యాడింగ్, బార్డర్. ప్యాడింగ్ అనేది టాప్ సైడ్ ఉంది, బాటమ్ సైడ్ ఉంది. ఓకేనా, టాప్ సైడ్ మార్జిన్ ఉంది, బాటమ్ సైడ్ బార్డర్ ఉంది. చూడండి, ఒక కంటెంట్ మధ్యలో తీసుకున్నాం, కంటెంట్ మిడిల్ వేలో ఉంది. కంటెంట్, వేర్ ఇస్ కంటెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ వే కంటెంట్ హ్యావింగ్ టాప్ సైడ్ ప్యాడింగ్, that on top side margin, content below bottom side padding below side border having content middle మధ్యలో ఉంది, కంటెంట్ పైన అప్పర్ సైడ్ ఏమో ప్యాడింగ్ ఉంది, ప్యాడింగ్ అప్పర్ సైడ్ మార్జిన్ ఉంది, అలాగే కంటెంట్ బిలో సైడ్ ప్యాడింగ్ ఉంది, ప్యాడింగ్ బిలో సైడ్ బార్డర్ ఉంది. ఇలా ఈ వేలో బాక్స్ వేలో క్రియేట్ అయింది. అక్కడ సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ అనేది ఇలా డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, దీని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్తో డిస్కస్ చేసుకోవాలి. డైరెక్షన్ వచ్చేటప్పుడు కర్ల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి విడ్త్ 300 పిక్స్, బార్డర్ 225 px, సాలిడ్ గ్రీన్ విత్ టర్మినేటెడ్ బై సెమికాన్, ప్యాడింగ్ వచ్చేటప్పుడు 25 px, మార్జిన్ 25 px, టర్మినేటెడ్ బై సెమికాన్, కర్ల్ బ్రాకెట్. ఇది ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సిఎస్ఎస్ మోడల్ యొక్క బాక్స్ని ఈ వేలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ యొక్క డిజైనింగ్. ది డైరెక్షన్ ఎలా ఉందంటే విడ్త్ 300 పిక్స్, బార్డర్ 25 px, సాలిడ్ గ్రీన్, ప్యాడింగ్ 25 px, మార్జిన్ 20. ఈ విధంగా మనం సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ అనేది దేని మీద ఇది లేయర్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనం సిఎస్ఎస్ బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్, సిఎస్ఎస్ హైట్, విడ్త్, ఏం చేసాం, సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం, సిఎస్ఎస్ ఫాంట్ స్ట్రెచ్ గురించి తెలుసుకున్నాం, సిఎస్ఎస్ హైట్ అండ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకున్నాం. అలాగే బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్, కంటెంట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్లో ఫార్మాట్ని, కంటెంట్ యొక్క ఫార్మాట్ ఒక బ్లాక్ వైజ్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామన్నది కూడా తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి సిఎస్ఎస్ మోడల్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా తెలుసుకున్నాం. ఆల్ HTML ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బాక్సెస్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. These box model is used when taking about design and layout. In the CSS model box, all HTML elements can be considered as boxes. In CSS, this type of model box is used when taking about design and layout. CSS box model consists of margins, borders,
padding and the actual content. The content of the box where text and images appear. The content of the box where text and images appear. Padding clears an area around the content. The padding is transparent. Padding clears an area around the content. The padding is transparent. Border, a border that goes around the padding and content. Margin clears an area outside the border. The margin is transparent. Padding, content, padding, border. Direction with 300 px, border 25 px solid degree, padding 25 px, margin 25 px. Terminated by semicolon and close curly bracket. This is the example about the CSS box model. CSS box model is completed these topics.